미국 3대 도시이자 경제 중심지인 시카고. 이 도시는 최근 10년 사이 특별한 변화를 겪고 있습니다. 미국 최대의 기내 와이파이 기업부터 세계 최대 인터넷 기업, 세계 최대 소셜미디어 기업까지 IT 기반 기업들이 시카고에 자리 잡은 겁니다. 시민들은 그 변화를 느끼고 있을까요? Chicago is definitely changing a lot, and my company, for example, there are tons of people who are from like Russia or India and China who come and work in the finance industry. But in a lot of ways, tech has kind of taken over the world. So Chicago is a place with a lot of like older industries like rail, different consumer packaged good companies. So I think Chicago is kind of struggling with that, you know? So it's kind of this weird state, but it's definitely trying to adapt to this new globalized world that we have in. 사실 시카고는 1800년대 중반부터 제조업의 도시로 전성기를 누렸죠. 하지만 1990년대부터 제조업이 쇠락하면서 인재들이 떠나갔습니다. 그런데 2010년 이후 시카고는 혁신기술 창업의 도시로 다시 주목받고 있습니다. 시카고의 이러한 변화는 대학의 변화에서 시작되었다고 말하는 린다 다락 교수. So I always say the incubator was there was the roof on the system that was already building, as opposed to building an incubator and hoping people will come. So it immediately filled up and immediately took off. There was just that energy level that came in, and there was venture capitalists there were universities there were the startups, and then there were corporations that were brought in. 170년 역사를 자랑하는 명문대. 노스웨스턴 대학은 시대의 변화에 장기적으로 접근하고 있습니다. 더 거라지 센터에서 창업에 도전 중이라는 안나를 만났습니다. What is the garage? Yeah. It is the Center for Entrepreneurship on campus for students. 실리콘밸리의 스타트업 육성 모델을 옮겨온 더 거라지는 2015년부터 6년 동안 600개가 넘는 스타트업을 배출해 왔습니다. When we first opened the garage, the first students to show up were overwhelmingly men. So despite our best efforts to bring in more women speakers or to partner with women student groups on campus, we couldn't get our incubation program to be more than about a third women. We were really stuck. So we decided to talk to our students, and we asked them, for those that had not decided to pursue entrepreneurship, why not? And they told us that they thought that they needed more classes, or maybe they needed to get more skills. When we talked to the women that had worked on entrepreneurial projects, they told us that they really needed the encouragement from a friend, a mentor, or a professor to help them take the plunge into entrepreneurship. So 2.5 years ago, thanks to a philanthropic gift we received, we created the Propel program for women. It's a quarter-long program. It's an all-women cohort. It's all women mentors and all women speakers. 일리노이주 안의 대학들의 노력은 점차 결실을 맺었습니다. 그 중에서도 여성 창업 비율은 2배 가까이 늘었죠. 아이디어 하나로 5개월 전 스타트업을 시작한 안나는 더 거라지의 여성 창업 프로그램을 통해 미국 전역의 작은 유기농 차 농장들을 소비자들에게 연결하는 공정거래 유기농 차 플랫폼을 준비 중입니다. I'm in Propel this spring, this full quarter at Northwestern, and it provides weekly huddle meetings where we meet with about 8 other women and our mentors, and then also a $1,000 grant to help us fund any business-related expenses so that it really enables us to take the next steps with our startups. So we have a tech team, which is 4 people. 남성 위주로 돌아가던 미국 산업계 관행 때문에 쉽게 뛰어들지 못했던 여성들에게 창업에 도전만 한다면 여성 기업가 선배들의 멘토링과 250개 이상의 전문가 네트워크를 제공하는 여성 창업 전문 프로펠 프로그램. 대학 졸업 전 창업을 경험하고 적성에 맞지 않는다면 취업까지 도와주는 프로그램입니다. 그렇게 일리노이주 대학들의 여성 창업 프로그램들은 4명 중 1명의 여성 창업가를 키워냈습니다. 대학들의 노력은 10년 만에 일리노이주를 스타트업하기 좋은 도시, 떠나고 싶지 않은 도시로 만들었습니다.
이곳은 미국 최대의 기술 기반 제품 창업센터 M허브입니다. 2017년 개관 이후 기술 제품을 개발하고자 하는 창업가들이 대학에서부터 연계에 들어올 수 있도록 제품 설계부터 장비 사용, 전문가 멘토링과 대량 생산업체 연결까지 진입 장벽을 낮춰주는 허브 역할을 하고 있죠. We are a 63,000 square foot innovation center with startups and innovators, manufacturers all coming together to introduce new products that are all hard tech physical products. This wall here is kind of a view of many of the different companies that we have at MHub. These are many of the startups that have been here with us over the last 4 years since we opened. Many of them have grown and accelerated, exited their company, or continue to build their businesses here. 소나와 테레사는 M허브에 들어오기 위해 뉴욕의 컬럼비아 대학을 졸업하고 이주해 왔습니다. We've lived in Chicago around 4 years in a couple different spots around the city, but we're excited to be here on the west side at MHub. Check with him because he had a pretty interesting. 스타트업에게 일리노이주가 매력적인 이유는 실리콘밸리에 비해 60%나 낮은 임대료와 34%나 절감되는 운영 비용 때문이기도 합니다. Well, we've been playing with the cutoff too. Neopenda is a medical device company that is designing affordable and appropriate technologies for high-growth emerging markets. 바로 이 작은 반도체 회로들에 생화학공학을 공부하던 두 대학원생의 6년 꿈이 담겨 있습니다. 소나와 테레사가 M허브를 통해 만든 기술 기반 제품은 뭘까요? Here's the wearable device for adult patients and different size heads. We have an extender strap that we use, but essentially it is worn on the forehead, something like this. And then the app shows these 4 vital signs changing in real time. 아프리카 신생아들 260만 명이 체온과 맥박, 호흡수와 산소 포화도만 확인해도 80% 이상 살 수 있다는 데 착안해 만든 생체 신호 모니터링 기기인데요. 그 제품화에 미국의 3대 통신기업 중 한 곳이 함께했습니다. We also know that through research that especially minorities and women-led startups get a lower percentage of this early stage investment, and we wanted to see if we could help to support a more broad range of startup founders. And we also believe that these types of small innovators are the job creators of the future. These are the people that are going to help to drive economic growth by inventing the new things that we haven't thought of yet, while saving the planet and solving these big issues that we know are really important and very difficult to tackle. Partnerships here in the U.S. that are able to help us think through strategy and help us advance our product efforts. 대학에서부터 대기업과의 연계까지 이어지는 다양한 기회들은 스타트업의 다양한 성과로 연결됐습니다. 그리고 일리노이주를 성공의 도시로 만들고 수많은 투자사들에게도 경제적 보답을 안겨줬죠. 실리콘밸리의 스타트업의 약 한 25% 이상 정도를 차지하고 있고, 특히 최근에 시카고에서 창업하는 상당히 많은 스타트업들이 3분의 1 이상이 지금 여성 창업가들로 이루어져서 굉장히 고무적이고 굉장히 좀 선순환적인 생태계가 잘 돌아가고 있는 것으로 보입니다. 우리나라의 창업 생태계는 어떨까요? 글로벌 조사기관인 GRA에 따르면 코로나19 속에서도 2019년에 비해 6단계나 상승한 것으로 나타났습니다. 2016년 대비 2020년에 우리나라가 이 스타트업에 대한 인식이 많이 개선된 것으로 알려져 있습니다. 특히 실패에 대한 두려움이 압도적으로 많이 개선이 되어서 우리나라 젊은이들이 창업에 도전하는 것을 그다지 어려워하지 않는다 하는 보고서는 굉장히 고무적이라고 할 수 있겠습니다. 이는 정부의 다양한 지원 정책들이 청년들을 창업에 도전할 수 있는 분위기를 조성한 결과라고 저는 생각하고 있습니다. 서울시는 2020년 세계 270개 도시 중 창업 생태계 22도시에 올랐습니다. 그만큼 도전할 수 있는 토양이 있다는 말인데요. 이곳은 국내 최대
단일 창업 보육기관이자 서울 안에 45개 창업 지원 시설들을 잇는 핵심 거점, 서울 창업 허브입니다. 현재 94개의 스타트업들이 입주해 전문 분야별 스타트업의 창업 교육부터 제품화 지원과 크라우드 펀딩, 자체 홍보와 성장 기업의 지속 지원까지 논스톱으로 지원받는 중이랍니다. 그런데 이 다양한 스타트업 지원 사업 중에 특별한 것이 있습니다. 서울창업허브는 서울시 창업 생태계에서 스타트업의 성장을 돕기 위한 허브 역할로 태어났습니다. 대기업에서 필요로 하는 분야, 기술, 기준에 맞는 스타트업을 찾아 매칭해준 기업 중에 대기업에서 동반 성장의 기회가 보이는 기업은 대기업 협력존에 입주하여 POC 사업화 지원, 홍보 지원, 투자 유치 연계, 글로벌 진출 지원 등 단계적으로 전폭적인 지원을 하게 됩니다. 2019년부터 본격적으로 시작한 대기업과 스타트업의 매칭이 스타트업들의 성장에 고속도로를 내고 있는 겁니다. 그중 아시아의 주목을 받게 된 사례가 있습니다. 대기업과 협업을 시작으로 회사의 성장이 빨라졌죠. 대부분 이제 캠핑 가면 구워 먹는 거 위주니까 곁들일 수 있는 것들. 치킨을 집에서 2019년에 시작한 이 스타트업의 기술은 특별한 가루를 이용해 식품을 만드는 것입니다. 버려지던 맥주 부산물에서 에너지바를 탄생시킨 겁니다. 우리나라는 수입 원료 의존도가 진짜 높거든요. 그래서 우리가 이렇게 제품 한번 보시면 뒤에 영양 성분을 보시면 원재료하고 보시면 대부분 수입산이 많아요. 근데도 이거를 다 수입해가지고 이 아까운 것들을 그냥 필요한 것만 채우고 다 버려지는 게 너무 아까워서 이거를 좀 한번 부산물 업사이클링 해보자라고 해서 사업을 시작하게 됐죠. 방금 공장에서 도착한 식품 부산물을 열어봤습니다. 곡식의 껍데기처럼 보이는데 뭘까요? 이거는 저희가 맥주 공장에서 가져오는 맥주를 만들고 남은 맥주 부산물입니다. 메가박은 맥주 회사 입장에선 가축 사료나 비료로 일부 판매하고 돈을 들여 폐기하는 부산물이었다는데요. 100kg 정도의 맥주박에서 저희가 메가박으로 가루로 나오는 거는 한 20kg 정도라고 생각을 하시면 될 것 같고요. 20kg 메가박 가루로 약 5,000개의 에너지바를 생산할 수 있다고 생각하시면 될 것 같습니다. 가치를 높여 재탄생시킨다는 뜻의 업사이클링. 이 스타트업은 맥주나 식혜를 만들고 남은 메가박을 정제해 밀가루보다 영양가 높은 가루로 만들고 그 가루로 에너지바나 다양한 음식으로 재탄생시켜 부가가치를 높이는 푸드 업사이클링 회사입니다. 버려질 뻔한 식재료가 황금알이 된 것이죠. 스타트업이 대기업과 각자의 장점으로 만날 때 시너지 효과를 낸다는 사실을 알고 2014년 리커참 총리의 대중창업, 만인혁신 선언을 앞세우며 다양한 창업센터를 연달아 중국은 이제 매일 15,000개의 스타트업이 생겨나는 벤처 창업 천국입니다. 알리바바와 바이두, 텐센트처럼 스타트업으로 시작해 공룡이 된 대기업들이 스타트업 생태계를 이끌고 있기 때문입니다. 중국 같은 경우는 뭐 예를 들어서 마이미니 알리바바를 성공하고 나서 수많은 그 미니 알리바바가 나오거든요. 그리고 그런 것들 지원하기 위한 그 민간 생태계적 환경들이 굉장히 좋은데 대기업들이 이런 스타트업들의 혁신적인 아이디어라든지 도전 정신 이런 부분들을 높이 평가합니다. 그래서 같이 이렇게 콜라보레이션을 해서 스타트업들을 육성하고 거기에 있는 나온 성과를 같이 공유하는 이런 이제 시스템들이 잘 갖추어져 있다고 알려져 있습니다. 리위엔처럼 반짝이는 아이디어로 중무장한 스타트업들이 자라고 있는 이곳은 중국의 3대 IT 대기업이 열어놓은 창업지원센터 중창공간입니다. 대기업의 검증을 통해 입주하면 창업 교육부터 멘토링, 대기업 연계까지 지원받게 됩니다. 比较在于我们这块的空间，然后呢所获得的一些奖项，就包括呢其实我们这家空间大概成立了，从15年到现在有大概5、6年左右的这个时间了，然后呢也是我们腾讯众创空间目前在于整个中国最大的一个综合体的商业空间，对。 중국 정부의 스타트업 육성 정책에 발맞춰 민간 자본을 가진 대기업이 창업센터를 운영하면서 다양한 행사와 인큐베이팅을 통해
직접 대기업과 협업을 연결하는 방식. 중국 최대의 스타트업 창업 공간은 그렇게 스타트업들의 호응을 얻으며 전국 36개소에서 운영되고 있습니다. 针对于其实很多创业者来说，他们其实不完全是说要一个空间，要个场地，他们更多的是需要有资源的扶持。但是其实很多的中创空间它是并不能够满足这个点，但本身腾讯中创空间是能够给他这块资源的能力的扶持的。 6년 전 중창 공간에서 대기업과의 협업을 통해 성장해 독립까지 하게 된 스타트업을 만났습니다. 你再给我一个吧，都合适。 쉐페이는 우리나라에서 100만 유튜버라 부르는 중국의 왕홍인데요. 哎，这个甜蜜情 1년 전 이 스타트업에서 교육을 받으면서 왕홍 반열에 올랐다고 합니다. 就是这就离不开公司对我们的那个扶持嘛，扶持就是有那个就是我们那个直播内容给我们会有一些培训，还有那个我们的才艺表演，比如说舞蹈啊，或者是那个就是音乐，就是那个唱歌主播会给我们请声乐老师和舞蹈老师，还有就是平时教我们怎么跟就是维护粉丝呀，还有那些玩家什么就是怎么去相处，还有一些会有一些就是开播的时候会有一些推荐呀什么的，这些就是都是公司给到我们的。 就是顺带给你放风，我可以给你。 생방송이 잘 되고 있는지 확인하러 스타트업 대표 천평희 씨가 들렀습니다. 谢谢乔乔子飞舞。 쉐페이처럼 왕홍이 되고자 하는 교육생들을 키우고 구독자 수를 늘려가면서 광고와 물건 판매 등으로 벌어들이는 수익을 나눈다는데요. 你这是要去哪里呀？啊，时间到了，我跟腾讯开个会，要开个视频会。 2015년 아이디어 하나로 대기업의 창업센터에 문을 두드렸을 때 다양한 검증을 거쳐 사무실과 초기 투자를 지원받았기에 빠르게 성장할 수 있었다는 천평희 대표. 그럼 대기업이 얻는 것은 뭘까요? 我们可以说是为腾讯提供了底层的工作、底层的实操，而且通过我们的培训的侧的业务数据和我的直播侧的业务数据，可以给腾讯的针对它的产品，给它一个非常良好的数据反馈。 천평희 대표는 왕홍의 꿈을 안고 자신의 회사로 들어오는 청년들의 성공을 대기업이 자신에게 그랬듯 돕고 싶다고 말합니다. 梦想呢，肯定是说想把这个公司做得更好，在这个整个全国的市场上嘛，取得更大的市场份额，尽快的这个跟腾讯有在更深度的合作，接更多的好的产品，为这个整个的直播市场或者这个整个的这个直播事业吧，做我们一点的贡献。이렇듯 이 대기업이 이끄는 중국의 대표적인 창업센터는 청년들에게 성공의 디딤돌로 불리며 불과 6년 만에 수백억 원 가치의 기업들을 배출하고 있습니다. 중국의 스타트업 육성 시스템을 활용하고 동반 성장하려는 우리 정부의 움직임도 있는데요. 한국 기업의 중국 진출 상담부터 투자 유치, 중국 대기업과의 연계, 창업대회 개최까지 다양하게 지원하는 KIC 중국. 코로나19 상황에서도 화상으로 한국 기업들을 지원하고 있답니다. 지원 업체는 한국 기업들 68개 정도 그 중국에 함께 온라인을 통해서 중국 진출 관련된 그 도움을 드렸습니다. 중국과 또 다른 방식으로 한국은 스타트업 토양을 가꾸고 있습니다. 4번의 사업 실패를 딛고 5번째 스타트업에 도전한 1년차 CEO 권영재 씨. 서울 창업 허브를 알게 되면서 엘리베이터를 탄 기분이라는데요. 회의 한 번만 할까요? 네. 작년 9월에 창업해 불과 10개월 만에 제품 출시를 앞두고 있기 때문입니다. 과연 이 스타트업의 아이템은 무엇일까요? 저희는 사무실이나 독서실에서 다들 텀블러나 머그컵 하나씩 쓰실 텐데요. 보통 이런 텀블러나 머그컵이 이제 책상에서 방치되면 이제 세균이 많이 생겨요. 그래서 이런 세균이 생기는 거에 대해서 이제 위생적인 문제가 생길 수도 있으니까 그런 문제를 해결하고자 하는 이제 텀블러, 머그컵 살균기고요. 이 스타트업이 고하는 컵 살균기란
컵 뚜껑에 부착된 UVC LED가 컵 안의 음료와 컵을 살균하는 제품인데요. 수많은 개발 실패를 겪었다네요. 이제 양산 전에 좀 실패하고 지금 이제 나머지 것들인데 사실 1차로 만들어 왔던 게 이것들이에요. 이거는 제가 팀원을 지금 만나기 전에 저 혼자서 팀원 만나기 전에 좀 고군분투하면서 이제 여기저기 다니면서 이걸 어떻게 만들어야 될까 좀 고민하면서 이거를 3D 프린터로 뽑아가지고 제가 직접 그 마트에 가서 그 카페인트 있잖아요. 카페인트로 제가 직접 뿌려본 거예요. 여러 번의 시행착오를 겪으며 가장 어려웠던 것은 제품화를 도와줄 업체들을 일일이 찾아야 하는 점이었습니다. 그 모든 고민을 해결해 준 곳이 서울 창업허브의 제품화 지원센터입니다. 제품은 아까 저기 프린터로 해서 거의 다 저기 시제품이 나왔고요. 이건 이제 현재 나와 있는 시제품이고 그 옆에 이제 저희가 금형을 지금 제작을 하고 지금 거의 다 완료가 이제 설계가 완료가 돼서 이제 몰드 베이스까지 얹혀가지고 이렇게 진행하고 있는 부분이거든요. 홈쇼핑도 선정이 되실 수 있을 예정이시니까 판로도 이제 좀 그런 인증이라든지 이런 부분도 좀 잘 준비하셔가지고 업그레이드된 시제품을 180일 안에 만든 겁니다. 보통은 그 한 1년에서 뭐 많으면 2년까지 걸리는데요. 제품화 지원센터 같은 경우는 저희가 시제품 테스트부터 양산까지 그리고 사출까지 할 수가 있기 때문에 180일 이내에 양산이 가능하십니다. 제품 아이디어부터 시제품까지 재료비 수준의 가격으로 180일 안에 완성되는 제품 생산 스타트업의 패스트 트랙. 테스트용으로 3D 프린터에서 제작된 거고요. PLA로 해갖고 현재 제작이 완료가 됐습니다. 빠르고 저렴하게 업그레이드된 시제품을 받게 된 덕분에 권영재 대표는 제품 출시를 앞두고 클라우드 펀딩도 성공할 수 있었습니다. 이제 고객을 만날 꿈을 꿔도 될 듯하다는데요. 저는 이렇게 정교하게 나올 줄 몰랐거든요. 근데 직접 이렇게 나오니까 빨리 조립해보고 싶고 저희가 또 이제 안에 들어가는 이제 PCB도 따로 제작해서 이게 정말 고객한테 이제 선보일 수 있는 제품이 될 수 있을지 좀 기대가 많이 돼요. 처음부터 이런 지원 시스템을 알았다면 하는 아쉬움도 있습니다. CF 제작 네네. 감사합니다. 네. 하지만 스타트업 1년 안에 제품을 손에 쥔 것만으로도 대만족이랍니다. 이 제품 수정하면서 이런 부분 저런 부분이 좀 수정이 됐으면 됐다는 게 좀 많이 반영됐고 그래서 여기에서 아직 좀 더 수정해야 될 부분이 있긴 한데 그것만 좀 수정해서 이제 또 이제 지원 사업 통해서 이제 그 양산까지 진행해 볼 수 있을 것 같아요. 혹시 이 제품도 어떤 대기업과 만나 더 넓은 세상을 보게 되진 않을까요? 이렇듯 서울 창업허브는 2017년부터 천여 개의 스타트업을 배출하며 다양한 성과를 이루어내고 있습니다. 서울 시민 누구나 창업의 꿈을 이룰 수 있는 창업하기 좋은 도시 서울을 만들어가며 특히 청년들에게 도전의 기회가 열려있는 청년도시 서울을 만드는 것이 목표입니다. 저희는 민간에 잘하는 분들을, 잘하는 플레이어들을 모셔다가 서울에 있는 스타트업들을 지원할 수 있는 모든 시스템을 만들어주는 역할을 하고 있습니다. 그런데도 불구하고 저희가 민간에 잘하는 부분이 좀 부족한 부분이 있다라고 하면 그건 서울 창업허브가 직접 나서서 일을 하게 되는데요. 대표적인 경우가 글로벌 진출 사업이라든지 대기업과 연계하는 플랫폼을 만드는 것입니다. 시대가 요구하는 기업의 조건은 무엇일까요? 대기업이든 스타트업이든 각자 잘 사는 세상보다 함께 먼 미래를 바라보는 해안이 필요할 때입니다.